برنامج عقاركم برعاية إيمو 213. إيمو 213 الحلول العقارية. مرحبا بكم في عدد جديد من حصة عقاركم، البرنامج المختص في المسائل العقارية. اليوم نناقش موضوع الشراكة ما بين القطاع العام أو الدولة والمورقين العقاريين الخواص في مجال بناء السكنات. بأي طريقة تتم هذه الشراكة؟ ماذا ينقص المورقين العقاريين الخواص حتى يفعلوا دورهم ويأخذوا دورهم بالكامل؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيف الحصة السيد العربي مرحوم، مهندس معماري. نرحب بكم في حوار حصة عقاركم. اليوم نناقش موضوع الشراكة ما بين القطاع العمومي والدولة والمرقين العقاريين الخواص في مجال بناء السكنات، ونرحب بالضيف الكريم سي مرحوم العربي، مهندس معماري. ربما السؤال الأول سي العربي، نعطوا نبذة تاريخية على هذه الشراكة، ماذا بدأت وكيف تطورت حتى اليوم؟ الشراكة هذه بدات عندها من التسعينات كي لو مارشي دو فونسيي تحل بريفي، لا كونستركسيون بريفي a été reconnue, la promotion immobilière a été reconnue. دونك عندنا كمان 20 سنة ولا 25 سنة من هذه الشراكة هذه. من بصح اليوم on arrive à une conclusion باللي هذه الشراكة هذه elle a permis de régler le problème d'une toute petite frange de la population. C'est-à-dire المورقين العقاريين هذو. Finalement, la question qui les intéresse concerne 5, 6, 10% de la population. C'est les belles opérations de logement qu'on voit un peu partout. بصح مازال ما دخلوش comme des acteurs de la politique publique du logement. مازالهم شوية خارجين هذه المسألة هذه. واليوم في لا كريز ايكونوميك اللي رانا فيها رانا نهضروا سور لو نوفو موديل ايكونوميك، دونك منهجيه اقتصاديه جديده. اليوم وصلنا لواحد لا كونكلوزيون كي ديفينيتيف، سيك لازم الجهود تاع الدوله تاع لي بروموتور بوبليك لي بروموتور بريفي، الجهود هذه لازم تمشي dans une seule direction. On ne peut plus se permettre de considérer la question du logement ou la question de la ville comme étant une question sectorielle. يعني كل واحد يهتم بالقطاع تاعو. عندك لو بروموتور بوبليك، عندك وزارة السكن، عندك وزارة النقل، عندك وزارة، كل واحد يدرس هذه القضية هذه اللي يتعلق به برك. اليوم فهمنا باللي لازم تكون une question transversale. والدور تاع لو بروموتور بريفي devient primordial. La question du logement, la question de l'habitat, la question de la promotion immobilière, dans 90% des pays, est une question privée. Ce n'est pas une question publique. والمجهودات اللي دارتها الدولة pendant 30 ans pour essayer de répondre à ces besoins-là، اليوم فهمنا باللي لأنه كاين ضغط، يعني كاين ضغط على السكن، هذا ما نقدروش نخفيوه. الضغط تاع السكن، كاين ضغط اجتماعي يعني والطلب اجتماعي رهيب على السكن. صح. اسكو كاين بلاد اللي ما عندهاش الضغط على السكن؟ اسكو كاين بلاد في العالم اللي رجلت المشكل تاع السكن؟ ما كاش. لو بروبليم دو لوجمون اكزيست دون توت لي ناسيون دون توت لي سوسيتي. الضغط تاع السكن اللي عندنا حنا نقدر نقول باللي السياسات المنتهجة في مجال la résolution du problème du logement elle-même elle crée الضغط. Quand tu fais un logement que tu donnes gratuitement, il ne faut pas espérer qu'un jour ça s'arrête. Donc بالك كيفاش طرحنا المشكلة، بالك الأسئلة اللي لازم نطرحوها c'est dans comment est-ce qu'on a posé le problème du logement. ربما السؤال كان صحيح والجواب كان خطأ أو العكس. لا السؤال اللي كان خطأ، كي يكون السؤال خطأ الأجوبة كاع خطأ، ما كاش أجوبة صحيحة لسؤال خطأ. طيب هل هذه الشراكة تمت على أساس تهيئة متكاملة، يعني أن ماناجمون جلوبال؟ لا ما شكيتش. مازال ما عندناش هذه الرؤية تاع التهيئة المتكاملة. مازال عندنا الرؤية باللي مشروع وشنو هو مشروع؟ هي قطعة تاع أرض بروبريتي وكونسيسيون، هي مرقي وهي مشروع. سيتادير ما خرجناش من هذه المسألة هذه
On n'arrive pas encore à comprendre qu'un territoire, ce n'est pas une somme de projets. Il y a d'abord le projet, التهيئة العمرانية والتهيئة يعني الجنرال ومن بعد باش تدخل فيها le promoteur, le gars qui va faire le lycée, le gars qui va faire le logement, le gars qui va construire l'immeuble de bureau. On est encore dans le partage du territoire sous forme de concession, sous forme de lot, sans qu'on ait une vision préalable. Et c'est là où il y a un mouchkil, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas uniquement de faire du logement, c'est-à-dire la question du développement ne s'arrête pas au logement. Il faut qu'on comprenne qu'on doit fabriquer des villes, fabriquer des nouveaux quartiers. Et pour fabriquer des nouveaux quartiers, c'est une mécanique qui est complexe. Ce n'est pas seulement distribuer des terrains, trouver des promoteurs, وتعطيلهم الشروط باش يقدروا يديروا الخدمه تاعهم ومن بعد يسوقوا المنتوج تاعهم. هذا مشكل بسيط. هذا c'est un petit problème technique, j'allais dire de vraiment مشكل تجاري يعني مشكل تجاري, ça c'est rien. C'est un problème commercial. Le problème, c'est comment sur un territoire on peut créer de la richesse. Comment est-ce qu'on peut créer de l'impôt? Comment est-ce qu'on peut créer de la mixité sociale? Comment est-ce qu'on peut ramener de grands promoteurs? Comment est-ce qu'on peut ramener de grandes sociétés privées qui viennent installer leur siège et payer de l'impôt et payer la taxe? C'est ça. Comment est-ce qu'on va poser la station de métro une station de métro ou une ligne de métro, elle doit générer du développement. Comment faire pour que ce développement soit harmonieux autour d'un ensemble comme la gare centrale de Khoulifa qui va venir? C'est des problèmes qui sont des problèmes qui viennent avant de commencer à réfléchir promoteur. C'est des problèmes d'aménagement. ربما سي مرحوم اذا كان لخصت القول ديالك درنا مشاريع سكن ما درناش مشاريع حياه. هذه رسمي هذه. On a transformé les Algériens en demandeurs de logement. Aujourd'hui, l'Algérien veut être un citoyen et veut avoir une qualité de vie. Et ce n'est pas en faisant des logements plus grands avec des cuisines équipées qu'on va fabriquer des citoyens. Problème il faut fabriquer des villes. أنا وياك كبرنا في العاصمة. كبرنا في العاصمة. Il y a des modèles d'urbanisme qui fabriquent des citoyens. Et il y a des modèles d'urbanisme qui détruisent, mais qui ne fabriquent pas de citoyens. Quand tu vas dans les grands ensembles, الناس قاعد تشكي، اللي راهو ساكن مليح يشكي، اللي ماهوش ساكن مليح يشكي parce que ils ne se sentent pas dans un environnement sain. كما كنا نقولوا من قبل، يدخل للدار يحط الطوموبيل تاعو يطلع يغلق على روحه ويشعل التلفزيون، ما عنده حتى علاقه مع جارو غير اذا كان اللومبا تاع الباليه تحرقت باش يبدلوها ولا المفتاح تاع الباب اللي تحتها بدلوا لا سيلول باش. Donc la relation sociale s'arrête à ces petits actes de gestion quotidienne. Alors que وين كبرت انا وين كبرت انت عندك الجار، عندك الحوانتي، عندك العجوزه كي تخرج وليد الحومه يروح يرفد لها القفه، عندك كاش ما كان مشكل في الحومه الناس تعاون توقف معاه. يعني تعايش اجتماعي. التعايش الاجتماعي هذاك il est pas dû à ce que ces gens-là s'aiment plus que les autres. Il est dû au fait qu'il y a des modèles urbains qui permettent التعايش هذا. Il y a des modèles. خلقنا نسيج اجتماعي، un tissu social. Le tissu physique crée un tissu social. قلتها. Il y a des tissus qui sont capables de créer un tissu social. Et il faut un modèle urbain pour ça. Il faut un modèle urbain. Et je crois que depuis 30 ans, on se trompe de modèle urbain. Alors qu'on a des exemples. عندك المدينة القديمة كما القصبة, c'est un modèle urbain. عندك tous les vieux quartiers d'Alger sont des modèles urbains. Quand on pense que les vieux quartiers d'Alger, finalement, on a l'impression que c'est des opérations complexes, mais finalement, c'est une somme d'opérations de petites promotions immobilières privées. La seule différence, c'est qu'il y a un dessin, c'est qu'il y a de l'espace public, c'est qu'il y a de la hiérarchie, c'est qu'il y a de la gestion, c'est qu'il y a une manière de faire correspondre l'architecture avec l'espace public. C'est ça qui crée un tissu urbain et qui, par voie de conséquence, crée un tissu social. يعني السكن يجي في الأخير، c'est-à-dire هو التنفيذ فقط، c'est de la réalisation برك. Vous allez trouver des gens qui habitent dans des conditions شوية صعاب في بيلكور في تيليملي وتقول له نعطيك سكنة في واد الكرمة 4 بياس جديدة، يقول لك ما نروحش باسكو جو في بيردر مي روبير، مولف نهبط نشرب قهوة، نشري الجرنان، نشري الدخان، نتلاقى مع صحابي على 5 تاع العشية في هذاك المضرب. C'est ça qui fait le bonheur des gens. Et ça,
Aujourd'hui, on est incapable de le créer dans ce que nous construisons. Et les premières autorités de l'État, on a vu le Premier ministre, à chaque fois qu'on lui montre un projet, poser ce problème. وراه القهوة, وراه la place, وراه le coiffeur, وراه المساحات الخضراء، ربما أماكن ترفيه، أماكن ثقافية رياضية. la ville. Voilà, la ville, تهبط, tu t'arrêtes, il y a un يعني libraire. la cité au sens grec du terme. Au sens grec du terme. Voilà. Et donc, et puis c'est une cité, enfin la fabrication de la cité, c'est une mécanique qui est simple. C'est beaucoup moins d'État, beaucoup plus de régulation. Plus il y a de l'État, et plus on a des chances d'aller sur des pistes qui ne sont pas bonnes. Très bien. سي مرحوم، ربما في الجزء الثاني نتاع حوارنا راح نتطرقوا الى مواضيع اخرى ومسائل اخرى طبعا تتعلق بالموضوع الاساسي اللي هو الشراكه ما بين الدولة والسلطات العمومية والمرقين العقاريين الخاص. ربما نشوفوا وين تكمن النقائص سواء من جهة الدولة أو من جهة المرقين العقاريين الخواص، ونطرحوا مواضيع أخرى. قعدوا معنا فاصل قصير ونعاودوا نولوا لحوار والجزء الثاني من حوارنا مع السي العربي مرحوم مهندس معماري. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حوار حصة عقاركم. اليوم نتطرقوا للشراكة ما بين الدولة أو السلطات العمومية والمرقين العقاريين الخاص في مجال بناء السكنات. ونرحب مجددا بضيف الحصة السي العربي مرحوم مهندس معماري. كنا في الجزء الأول ربما تطرقنا لهذه الشراكة، أعطينا نبذة تاريخية عليها لوين وصلت، وهدرنا على بعض النقائص. هل ممكن يعني نجسدوا هذا النقائص؟ مثلا نبداو من جهة المرقين العقاريين الخواص، واش يلزم واش يخصهم باش ياخذوا دورهم كاملا في سياسة الشراكة هذه؟ هل ينقصهم الخبرة، الكفاءة، القدرات البشرية، القدرات المالية؟ أنا ما نلومش غير المرقيين العقاريين، لاخاطرش المنهجية الاقتصادية الجديدة هذه تطلب منا باش on change de logiciel. Et ce logiciel ne concerne pas uniquement les promoteurs immobiliers, il concerne l'ensemble des rouages de l'État. Il concerne الطريقة تاعنا pour fabriquer la décision de gestion du territoire. Donc لازم نشوفوا دور جديد للدولة في هذا le dispositif. دور جديد les élus. Un maire doit retrouver sa puissance et il doit se retrouver comme étant le premier gestionnaire de la ville qui le concerne. دور جديد les banques. دور جديد les promoteurs. Donc c'est une équation qui est complexe. Aujourd'hui, le Mouraqi al-Aqari, il agit dans le périmètre qu'on lui laisse. اليوم باش يحوس على التراب الدولة vient à peine de mettre en place un dispositif de concession. C'est déjà beaucoup. Jusque-là, il était obligé d'acheter chez les privés à des prix prohibitifs qui se répercutent sur le logement parce que là où il doit faire R+2 comme شرا terrain غالي لازم يدير R+4 وين لازم يدير سكنة تاع 100 mètres carrés, il en fait 80 باش يدخل في دراهمه. هذه المسائل هذه كاع on a déjà commencé à les régler. Aujourd'hui, l'État met à la disposition des gens des concessions. Donc, الضغط على العقار, au moins sur le coût de l'Aqar, va se répercuter, Inch'Allah, positivement sur le coût du logement à l'arrivée. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de créer de nouveaux gisements fonciers. Il faut qu'on sorte de la logique de vouloir grignoter sur les tissus anciens avec les problèmes que ça pose. Aujourd'hui, autour d'Alger et dans Alger, le PDO vient d'être approuvé, il doit y avoir 400-500 hectares qui sont prêts à être urbanisés. Il faut profiter de ces 300 ou 400 ou 500 hectares pour pouvoir sortir grossièrement 10 millions de mètres carrés. Et donc, il faut inventer une équation complexe dans laquelle il y a l'État, les élus, les banques, les promoteurs, والمجتمع المدني والمجتمع المدني pour pouvoir créer 10 millions de mètres carrés dans des conditions acceptables. C'est-à-dire si on arrive à mettre sur le marché 100 000, 150 000, 200 000 logements d'un coup, ça va descendre. ينقص الضغط هذا لا محل. Et il faut aussi considérer une chose qui est basique, c'est que le logement est un produit marchand.
et que c'est le marché qui régule le logement. Aujourd'hui, قضية عرض وطلب. قضية La عرض وطلب. loi numéro de 1 de l'offre et de l'économie. la demande. Aujourd'hui, on gère la pénurie au lieu de gérer l'opulence. On a les moyens d'arriver à l'opulence. On continue encore de gérer la لكن pénurie. ربما كي تكون في موقع مسؤولية ربما ناخذ هذا الثوب هذا يقول لك باللي كاين ضغط رهيب الناس حابة تسكن إلى آخره دونك اون جير لورجونس. On gère l'urgence, on gère la pénurie. Je voudrais quand même rappeler que le recensement les faits, il a fait sortir 1,5 million de logements fermés. 1,5 million de logements fermés. Si on les met sur le marché d'une manière ou d'une autre, peut-être sur le segment locatif, imaginez 1,5 million de logements fermés posés sur le marché en l'espace de 6 mois. Est-ce que vous croyez que ça ne va pas descendre la pression? الأسعار تنقص حقيقة. Donc, les clés pour régler le problème, Madame Moujoudine, il manque une volonté politique fine et il manque des dispositifs pour pouvoir inciter les gens à mettre ces logements sur le marché locatif. يعني un cadre juridique. Il manque ترسانة un cadre قانونية. juridique et il manque Tersana Kanounia. C'est en traitant ces petites situations de dysfonctionnement qu'on va créer les conditions de l'émergence d'une demande solvable et d'une demande équilibrée. طب نعاود نولي فقط للمرقين العقاريين الخاص هل يلعبوا دورهم في هذه الشراكة يعني هل مثلا إذا طلب منهم سكنات ذات جودة معينة ما نقولش جودة عالية لأنه طيب Le segment الاجتماع moyen. السكن الاجتماعي يعني ماشي ذات جودة عالية لكن هل يقدروا يوفروا هذا النوع من السكنات في الآجال في الجودة هل يلعبوا دورهم كاملا هذا اللي حبيت نوصل De لها. toute façon, on n'a pas le choix. Ce métier de promotion est un métier privé, ce n'est pas un métier public. Très peu de pays ont des sociétés publiques. C'est vraiment un métier d'architecte profession libérale et de promoteur privé. رايحين لها لا محالة رانا غير نعطلوا. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que les promoteurs, qu'on puisse retrouver des promoteurs qui soient capables de faire 20 à 30 logements. Il faut inventer le modèle d'occupation de territoire pour que ce promoteur ait ses blastos. Promoteur, ce n'est pas seulement celui qui fait 300 logements. Tout Alger a été construit avec des opérations de 30, 40 logements, 50 logements. Donc il faut qu'on revoie tous les segments de fabrication de ce territoire, comment est-ce qu'on va distribuer cette commande-là, pour pouvoir retrouver un tissu d'entrepreneurs, un tissu de promoteurs qui soit capable de répondre à tout type de demande, y compris de logement social. Le logement social qui est construit pas cher, qui vieillit mal et qui coûte cher à l'État et à la collectivité, c'est une fausse réponse à un vrai problème. Aujourd'hui, il faut que le logement social soit construit dans les normes, parce que c'est le logement qui doit durer le plus. Donc c'est le logement qui doit être construit le mieux. Après, il faudrait pouvoir faire habiter des gens dans des conditions décentes. Et la question qu'on a tout le temps posée, c'est qu'il faut passer de l'aide à la pierre à l'aide à la personne. Le logement doit coûter tant de dinars pour être solvable. En le construisant 3 fois moins cher, on perd de l'argent, on ne gagne rien. Il faut le construire au prix qu'il faut, le louer au prix qu'il faut. C'est dans l'aide pour fabriquer une nouvelle solidarité qu'on va pouvoir permettre à certaines catégories sociales d'y habiter. طيب ربما Donc le logement social peut devenir un produit intéressant, peut devenir un produit qui intéresse les promoteurs et les grandes entreprises. Est-ce que vous croyez quand dans les pays comme à l'étranger, de grands consortiums de construction construisent du logement social? Est-ce que vous croyez ولا راهم شغل يصدقوا على عطاو له الدولة؟ قيمة اقتصادية. بيان سور عنده قيمة اقتصادية، عنده 15% في الربح يبنيه، ما عندوش مشكل هو. طيب سي مرحوم تكلمنا على السلطات العمومية، تكلمنا على المراقين العقاريين الخاص، لو كان ربما نتناولوا موضوع المهندسين المعماريين ولا مكاتب الهندسة المعمارية، ما هي الحلول اللي يقدروا يقدموها أو يقدمها المهندس المعماري في هذه الحالة؟ حلول تقنية، حلول تخفيض أسعار البناء، على بالنا بلي كاين تقنيات جديدة، تكنولوجيات جديدة. كاين حلول تقنية صح، كاين حلول تقنية
Mais moi je pose le problème que المهندس المعماري اليوم لازم تكون عنده نظرة شاملة. C'est l'urbanisme qui prime sur l'architecture. C'est دراسات التهيئة beaucoup plus importantes que les études d'architecture. تكون دراسات التهيئة مدايرة pour permettre de l'économie déjà dans la consommation de l'espace, dans la gestion de l'espace. Quand chaque mètre carré عنده مولاه. Il y a طريق تبع الدولة, la copropriété, toutes ces petites mécaniques de gestion du sol qui permettent à ce que chaque mètre carré est un responsable et est adressable. حلول تقنية كاينين. أنا نطرح مشكل. عندنا لو ريغلومون باراسيسميك تاعنا والمهندسين تاع الجيني سيفيل يقولوا لك باللي on consomme pratiquement 30% de matière pour rien. 30%. 30%. أنا هذا رقم ضخم. رانا يعني لو كان c'est de l'argent نحسبوا perdu. على عام وعلى المستوى الوطني Ça رقم veut ضخم. dire 1 million de logements, tu peux construire avec 1,3 million. Donc là, il y a un problème à se poser sur la réglementation. Il faut revoir la réglementation, la rendre un peu plus fine, ne pas uniquement multiplier les coefficients de sécurité qui protègent plus le contrôleur que la construction. Donc, il y a des axes comme ça de réglage, de sujets réglementaires qui vont nous permettre de faire des économies. Il y a de nouveaux modes de construction qui sont évidents. Au lieu de continuer avec ce qu'on est en train de faire, le béton, on peut passer à du voile dalle. Le voile dalle te permet تنقص عليك الضغط من جهة اليد العاملة parce que tu as besoin de très peu de main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, المشكل اللي عندنا لهنا la main-d'œuvre qualifiée كاينة, les ingénieurs, les techniciens كاينين. Ce qui nous manque, c'est la petite main-d'œuvre. Il faut aller chercher des techniques de construction qui n'ont pas besoin de beaucoup de petites main-d'œuvre. Il faut passer sur d'autres modes de construction. Il faut permettre à de jeunes entrepreneurs de démarrer. Aujourd'hui, quand on voit que le programme public considère qu'il faut des entreprises qui soient capables de faire 1000 et 2000 logements, c'est vraiment du suicide. ربما هذا الشيء مليح لكن à côté on laisse la possibilité ثانية de petits entrepreneurs. Non. يعني يكونوا شركات ضخمة. على بالنا في الدول المتقدمة كاين شركات مقاولة ضخمة بلا ما نعطوا الأسماء ولكن بجانب هذا الشركات الضخمة كاين مقاولين صغار يبني 10 12. Bien sûr, qui les construisent bien, qui fabriquent un savoir-faire. حنايا بهذه الطريقة هذه حطمنا le petit tissu d'entrepreneuriat. حطمناه. ما عطينا لهم حتى فرصة باش يكونوا روحهم pour passer à un niveau de professionnalisme et de performance. Donc on a un vrai problème dans le logiciel. Les acteurs existent, les architectes existent. Il nous faut fabriquer une nouvelle manière d'occuper le territoire et de penser le territoire. سي العربي مرحوم شكرا جزيلا على هذه الأجوبة. نذكر أنك مهندس معماري. شكرا. شكرا على حضورك الحصة. برنامج عقاركم برعاية إيمو 213. إيمو 213 الحلول العقارية.